அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 18வது அத்தியாயத்துல பிருதுராஜன் பூமி கிட்ட இருந்து சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் கறந்தான். பிறகு எல்லா ஜனங்களும் சந்தோஷமாக இருப்பதற்காக பல கிராமங்களையும் பட்டணங்களையும் ஏற்படுத்தினான் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். இந்த 19வது அத்தியாயத்துல பிருது அஸ்வமேத யாகம் பண்ணும்போது அவனுடைய யாக குதிரைய இந்திரன் திருடிண்டு போயிடுறான். அவனை கொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணும் போது பிரம்மா அவனை சமாதானம் பண்றார் அப்படிங்கறத சொல்றார். அத பத்தி பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத ஏகோனவிம்சோऽध्यायः. மைத்ரேய உவாச்ச அதாதிக்ஷதராஜாது ஹயமேத சதேன சக ब्रह्मावर्ते मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती तदभिप्रेत्य भगवान् कर्मादिशयम् आत्मनः शतक्रतुर्नमं ऋषे भृतोर्यज्ञमहोत्सवम् यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभुः अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्यां लोकपालैः सहानुगैः उपगीयमानो गन्धर्वैः मुनिभिश्चाप्सरो गणैः सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादयः सुनन्दनन्द प्रमुखाः पार्षद प्रवरा हरेः कपिलो नारदो दत्तो योगेशासनखादयः तमन्वीयुर्भागवता ये च तत्सेवनोत्सुकाः यत्र धर्मदुगा भूमिः सर्वकामदुगा सती दोग्धस्वाभिप्सितानर्तान् यजमानस्य भारत ऊहुः सर्वरसान्नद्यः क्षीरदद्यन्न घोरसान् तरवो भूरिवर्ष्माणः प्रासूयन्तमधुच्युतः सिन्धवो रत्ननिकरान् गिरयोन्नं चतुर्विधम् उपायनम् उपाजह्रुः सर्वे लोकाः सपालकाः इति चादोक्षजेशस्य कृतोस्तु परमोदयम् असूयन् भगवान् इन्द्रः प्रतिघातम् अचीकरते चरमेणाश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिम् वैन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन् अपोवाहतिरोहितः तम् अद्रिर्भगवान् ऐक्षत् त्वरमानं विहाय सा आमुक्तम् इव पाखण्डम् यो धर्मे धर्मविभ्रमः अत्रिनाच्छोदितो हन्तुम् पृथुपुत्रो महारथः अन्वधावत संक्रुद्धः तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत् तं दादृशाकृतिं वीक्ष्य मेने धर्मं शरीरिणं जटिलं भस्मनाच्छन्नं तस्मै बाणं न मुञ्चति वदान् निवृत्तं तं भूयो हन्तवेत्रिरचोदयते जहि यज्ञहनं तात महेन्द्रं विबुधाधमम् एवं वैन्यसुत प्रोक्तः चरमाणं विहाय स अन्वद्रवद् अभिक्रुद्धो रावणं क्रुद्रराडिव सोऽश्वं रूपं च तद्हित्वा तस्मान्तर्हितस्वराट् वीरश्वपशुमादाय पितुर्यज्ञम् उपेयिवान् तत्तस्य चाद्भुतं कर्म विचक्ष्य परमर्षयः नामधेयं ददुस्तस्मै विजिताश्व इति प्रभो उपसृज्य तमस्तीव्रम्
जहाराश्वं पुनर्हरिः चशालयूतपश्चन्नो हिरण्यरशनं विभुः अत्रिश्चन्दर्शयामास त्वरमाणं विहाय सा कपालखट्वाङ्गधरं वीरो नैनम् अबाधत अत्रिनाचोदितस्तस्मै सन्ददे विशिखं वृषा सोऽश्वं रूपं च तद्दित्वा तस्थौ अन्तर्हितस्वराट् वीरश्चाश्वम् उपादाय पितृयज्ञम् अथाव्रजत् तदभद्यं हरेरूपं जगृहुर्ज्ञानदुर्बलाः यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयजिहीर्षया तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डम् इहोच्यते एवम् इन्द्रो हरत्यश्वं वैन्ययज्ञजिगांसया तद्गृहीत विसृष्टेषु पाखण्डेषु मतिर्नृणाम् धर्मयेत्यभधर्मेषु नग्नरक्तपडाधिषु प्रायेण सज्जते भ्रान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु तदभिज्ञाय भगवान् पृथुपराक्रमः इन्द्राय कुपितो बाणम् आदत्तोऽध्यतकार्मुकः तं रुद्विजश्चक्रवधापि सन्धितं विचक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यम् असह्यरंहसम् निवारयामासुरहो महामते न युज्यते त्राण्यवध प्रचोदितात् वयं मरुत्वन्तमिहार्तनाशनम् ह्वयामहे त्वच्छ्रवसा हतत्विषम् अयातयामोपहवैरनन्तरम् प्रसह्य राजन् जुहवामते हितम् इत्यामन्त्र्य क्रतुपतिम् विदुराश्यैर्द्विजोरुषा सृग्हस्तान् जुह्वतोऽभ्येत्य स्वयम्भू प्रत्यषेधत नवद्यो भवताम् इन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तनुः यं जिगांसत यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुराः तदिदं पश्यत महत् धर्मव्यतिकरं द्विजाः इन्द्रेणानुष्ठितं राज्ञः कर्मैतद्विजिगांसता पृथुकीर्ते पृथोर्भूयात् तर्षि एको न शतक्रतुः अलं ते क्रतुभिः शिष्टैः यद्भवान् मोक्षधर्मवित् नैवात्मने महेन्द्राय रोषमाहर्तुमर्हसि उभौ अपि हि भद्रं ते उत्तमश्लोकविग्रहौ मास्मिन् महाराज कृतास्म चिन्ताम् निशामयास्मद्वच आधृतात्मा यद्ध्यायतो दैवहतं नु कर्तुम् मनोतिरुष्टं विशते तमोन्दम् क्रतुर्विरमताम् येष देवेषु दुरवग्रहः धर्मौ व्यतिकरो यत्र पाखण्डैरिन्द्रनिर्मितैः एभिरिन्द्रोपसंसृष्टैः पाखण्डैर्हारिभिर्जनम् क्रियमाणं विचक्ष्वैनं यस्ते यज्ञतृक् अश्वमूट भवान् परित्रातुमिहावतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपम् वेनापचाराद् अवलुप्तमध्य तद्देहतो विष्णुकलासि वैन्य सत्वं विमृश्यास्य भवं प्रजापते संकल्पनं विश्वसृजां पिभिप्रुहि ऐन्द्रीं च मायाम् उपधर्ममातरम् प्रचण्डपाखण्डपतं प्रभोजहि मैत्रेय उवाच इत्थं स लोकगुरुणा
समादिष्टो विशाम्पतिः तथा च कृत्वा वात्सल्यम् मघोनाभिचन्दते कृतौ अभृतस्नानाय ऋतवे भूरि कर्मणे वरान् ददुस्ते वरदा एतद्बर्हिषि तर्पिताः विप्राः सत्याशिषस्तुष्टाः श्रद्धया लब्धदक्षिणाः आशिषो युयुजुः क्षत्तः आदिराजाय सत्कृताः त्वया हूता महाबाहो सर्व एव समागताः पूजिता दानमानाभ्याम् पितृदेवर्षि मानवाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुविजये एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। பிறகு ராஜ ரிஷியாகிய ருது பிரம்மாவர்த்தம் என்னும் கஷேத்திரத்துல 100 அஸ்வமேத யாகங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு சங்கல்பத்தை பண்ணிண்டு யாகத்தை நடத்த ஆரம்பித்தான். சதக்ருது என்று பெயர் பெற்ற மகானுபாவனாகிய தேவேந்திரன் தன்னை காட்டிலும் ருது மேற்படுவதைக் கண்டு அவனது யஜ்ஞத்தை கண்டு பொறாமை கொண்டான். சர்வ அந்தராத்மாவும் சர்வேஸ்வரனுமாகிய ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு பிரம்மதேவனோடும் ருத்ரனோடும் லோகபாலகர்களோடும் கந்தர்வர்களாலும் அப்சர மடந்தையர் கூட்டங்களாலும் முனிவர்களோடும் சேர்ந்து கொண்டு நேரில் புலப்பட்டான். அப்பொழுது சித்தர், வித்யாதரர், தைத்தியர், யக்ஷர் முதலிய தேவர்களும் மனுஷர்களும் சுனந்தன், நந்தன் முதலியவர்களும் கபிலர், நாரதர், தத்தர் முதலிய முனிவர்களும் சனகாதி மகா யோகிகளும் மற்றும் அவனது பக்தர்களும் அந்த பகவானை பின்தொடர்ந்து வந்தார்கள். அந்த பிரம்மாவர்த்த தேசத்துல பூமி தர்மானுஷ்டத்திற்கு வேண்டிய கருவிகளையும் மற்ற எல்லா விருப்பங்களையும் கறக்கும் தன்மை உடையதாகையால் அந்த யாகம் செய்கின்ற அந்த ராஜனுக்கு வேண்டிய சகலத்தையும் கறந்தது. ஆறுகள் எல்லா ரசங்களையும் பால், தயிர், பானகம், நெய், மோர் முதலியவற்றையும் பெருக்கின. மரங்கள் அகன்ற உருவமுடையவைகளாக ஆகி தேன்களை பெருக்கிக் கொண்டு பூவும் காயும் பழமுமாக அனைத்தும் கொடுத்தன. சமுத்திரங்கள் ரத்தனங்களையெல்லாம் கொழித்தன. பர்வதங்கள் பக்ஷ்யம், போஜ்யம், சோஷ்யம், லேகியம் என்ற 4 வகை அன்னங்களையும் கொடுத்தன. சகல ஜனங்களும் தமது பிரபுக்களுடன் பல வகையான உபகாரங்களை கொடுத்தார்கள். பகவானையே நாதனாக உடைய பிருத்துவனுடைய இந்த காரியம் இவ்வாறு மிகுந்த சிறப்போடு நடப்பதைக் கண்டு தேவேந்திரன் பொறாமை கொண்டான். யாரானும் நல்ல யாகங்கள்லாம் பண்ணி மேல மேல வரத்த கண்டா தேவேந்திரனுக்கு பொறுக்காது. ஏன்னா 100 அஸ்வமேத யாகங்கள்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டா இந்திர பதவியே கிடைச்சோம். அப்ப தேவேந்திரனோட பதவி பெரிய போயிடுமே. அதனால அந்த தேவேந்திரனுக்கு இதை கண்ட உடனே பொறாம வந்துடுத்து. 99 அஸ்வமேத யாகங்களை பண்ணிட்டு 100வது அஸ்வமேத யாகத்தினால் யதுர்வேதத்தின் பொருளான பகவானை ருத்து ஆராதனை பண்ணிருக்கும் போது மறைஞ்சிட்டு இருந்து ஒளிஞ்சு கொண்டு வந்து குதிரையை திருடிக்கொண்டு ஆகாய மார்க்கமாக விரைந்தோடி போனான். அதை அத்ரி முனிவர் பார்த்துட்டார். உண்மையில அது அதர்மம். மூடர்களுக்கு தர்மம் என்று தோன்றுகின்ற பாஷாண்ட வேஷமாகின்ற கவசத்தை அவன் அணிந்திருந்தான். மகாவீரனான பிருதுவின் புதல்வன் அத்ரி மகரிஷி குதிரையை இந்திரன் திருடிக்கொண்டு போகிறான் என்று அவர் சொன்ன குரலை கேட்டதும் பெரும் கோபம் கொண்டு அவனை கொல்ல நினைத்து பின்னால் தொடர்ந்து ஏய் நில் நில் என்று கத்தினான். இந்திரன் ஜடை தரித்து உடம்பெல்லாம் சாம்பல் பூசிக்கொண்டு பாஷாண்ட வேஷம் கொண்டிருந்தமையால் அவனை கண்ட பிருத்துகுமாரன் தர்மமே இப்படி வடிவம் கொண்டு வந்தது என்று நினைத்து அவன் மேல் பானத்தை பிரயோகம் செய்யாமலேயே திரும்பினான்.
இந்திரனை வதைக்க போய் திரும்பிவிட்ட அந்த மன்னவனது குமாரனை நோக்கி அத்ரி மகரிஷி, அப்பா, யஜ்யத்தை பாழ் செய்கின்ற அந்த தேவ அதமனாகிய இந்திரனை நீ வதைப்பாய். இவனது வேஷத்தை கண்டு நீ பிரமிக்காதே என்று அவனை மீண்டும் தூண்டிவிட்டார். அவனும் மீண்டும் மிகுந்த கோபம் கொண்டு ஒரு சிம்மம் யானையை பின்பற்றுவது போல ஆகாச மார்க்கத்தில் விரைந்து இந்திரனை பற்றினான். அந்த இந்திரன் குதிரையை விட்டுவிட்டு பாஷாண்ட வேஷத்தையும் விட்டு மறைந்து கொண்டான். வீரனான பிருதுகுமாரன் குதிரையை கைப்பற்றி கொண்டு தன்னோட அப்பாவோட யாக பூமிக்கு வந்து சேர்ந்தான். மகரிஷிகள் எல்லாம் அவனுடைய அற்புதமான அந்த செயலை பார்த்து அவனுக்கு விஜிதாஸ்வன் அப்படின்ற ஒரு பெயரை கொடுத்தா. மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அந்த தேவேந்திரன் ஒரு பெரிய இருட்டை ஏற்படுத்தி அதுல மறைஞ்சிருந்து வந்து சஷாலம் என்கின்ற அந்த யூப ஸ்தம்பத்துல பொன் சங்கிலியினால கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த யாக குதிரைய மறுபடியும் திருடிண்டு போனான். ஒரு வாட்டி பயந்து ஓடி போயிட்டான், ரெண்டாவது வாட்டி அவன் பசாம இருக்கல. மீட்டுண்டு வந்த குதிரைய மறுபடியும் திருடிண்டு போனான். அத்ரி மகரிஷி ஆகாசத்தில் விரைந்து ஓடுகின்ற அந்த இந்திரனை பார்த்து மறுபடியும் விஜிதாஸ்வனுக்கு அவனை காட்டினார். அந்த இந்திரன் கமண்டலம் தண்டம் தரித்திருந்தான். ஆகையால் விஜிதாஸ்வனுக்கு அவனை தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இவனே இந்திரன் என்று தெரிவித்து அவனை வதைக்கும்படி அத்ரி மகரிஷி மறுபடியும் அவனை தூண்டிவிட்டார். அதனால் மிகுந்த கோபத்தோடு அவன் பாணத்தை பிரயோகம் செய்தான். அந்த இந்திரன் மறுபடியும் முன்போலவே குதிரையை விட்டுவிட்டு தன்னுடைய வேஷத்தையும் துறந்து விட்டு மறந்து போகும்போது விஜிதாஸ்வன் அந்த குதிரையை அழைத்து கொண்டு தன்னோட அப்பா பண்ற அந்த யாகசாலைக்கு வந்து சேர்ந்தான். இந்திரன் இந்த வேஷத்தை மூடர்கள் எல்லாம் எடுத்துண்டா. இந்திரன் கொண்ட மாறு வேஷங்கள் எல்லாம் பாபத்தை அறிவிக்கக்கூடிய அடையாளங்கள். அவை பாஷாண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரை அடைஞ்சது. அனுகூலம் போல தோன்றுகின்ற சில உண்மைகள் போல பேசும் தன்மை அமைந்தவைகளும், தர்மாபாசங்களும், திகம்பரமாக இருத்தல், காவி துணியை அணிதல் முதலியவளுமான பாஷாண்ட வேஷங்களில் ஜனங்கள் தர்மம் என்னும் பிரமத்தினால் அதில் விருப்பம் கொள்கின்றார்கள். மகா பராக்கிரமசாலியான பிருது மகாராஜன் இந்திரன் தன்னுடைய யாகத்துக்கு இப்படி கெடுதல் செய்தான் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுண்டு அவன் மேல அவனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்து தன்னுடைய தனுஷில நாணை ஏற்று பாணத்தை எடுத்தான். அவன் இந்திரனை கொன்னுண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு பொறுக்க முடியாத ஒரு கோபத்தோட வேகத்தோட அம்பை எடுத்து தொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது அத்ரி முதலிய மகரிஷிகள், மதியுடையவனே, யாகம் செய்ய வேண்டும் என்று தீட்சை எடுத்துக்கொண்டவன் சாஸ்திரங்களால் விதிக்கப்பட்ட யாக பசுவை தவிர வேறு எதையும் வதைக்க கூடாது. உன்னோட யாகத்தை அழிச்சவனும் உன் புகழால் ஒளிமங்கி போனவனுமான அந்த இந்திரனை நாங்கள் பல ஆவாகன மந்திரங்களால் அழைத்து உன்னோட சத்ருவான அந்த இந்திரனை மந்திர பலத்தால பசு புரோடாசத்தை போல அக்னியில ஹோமம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி யாக தீட்சிதனான பிருத்துவுக்கு சொல்லி ஷிர்க் என்னும் பாத்திரத்தை எடுத்துண்டு கோபத்தோடு ஹோமத்தை பண்ணும்போது அப்ப என்ன நடந்தது? பிரம்மதேவன் அங்கே வந்துட்டார். ஏன்னா அவர் அவளை பண்ண விடல, வந்துட்டார். உடனே அவளை தடுத்து, அந்தணர்களே, நீங்கள்லாம் இப்படி இந்திரனை வதைக்கலாகுமா? யாகம் என்பது பகவானுடைய சரீரம் இல்லையா? தேவதைகளும் பகவானுக்கு இஷ்டமான சரீரங்கள் தானே. அந்த தேவர் தலைவனான இந்திரனையே யாகத்தினால் நீங்கள் வதைத்தால் அது சரியா இருக்குமா? இந்திரன் இந்த மன்னனுடைய யாகத்துக்கு விக்னம் செய்ய விரும்பி பெரிய அநீதியை செய்தான். இதற்கு அர்த்தம் என்ன? அதனால இந்த பிருகு 99 யாகத்தோட நிக்கட்டும். இவன்
இயற்கையிலேயே மிகுந்த புகழை உடையவன். இவனுக்கு இந்த ஆகத்தினால மட்டும் என்ன ஆக போறது? பிருது, நீ யாக காரியங்களை எல்லாம் ரொம்ப நன்னாக அனுஷ்டானம் பண்ணின, நீ இதோட நிறுத்திக்கோ. நீ மோட்ச தர்மங்களை எல்லாம் நீ அறிஞ்சவன் இல்லையா? உனக்கு இது தகுதி இல்ல. நீ இந்திரன் மேல் கோபம் கொள்ள கூடாது. நீயும் இந்திரனும் பகவானுக்கு சரீரம், உங்களுக்கு க்ஷேமம் உண்டாகணும். மகானுபாவனே, நான் சொல்றத நீ கொஞ்சம் கேளு. உன் யாகத்துக்கு விக்னம் நேர்ந்தொடுத்தே அப்படின்னு சொல்லி நீ யோசிக்க வேண்டாம். தெய்வத்தினால் ஒரு காரியம் தடை ஏற்பட்டா அதை பற்றி மறுபடியும் நாம சிந்தித்தால் அவன் மனம் கோப ஆவேசமுற்று பெரிய மோகாந்த காரத்துல மூழ்கிடும். ஆகையினால உன் யாகம் நின்று போகட்டும். உன் யாகத்தினால் இந்திரன் பாஷாண்ட வேஷங்களை கொள்ளவே தர்மலோபம் ஏற்பட்டது. இந்திரன் உனது யாகத்துக்கு விக்னம் செய்யணும் அப்படிங்கறதுக்காக குதிரையை திருடும் பொழுது ஏற்படுத்தின இந்த பாஷாண்ட வேஷங்களால் ஜனங்கள் மதி மயங்கி அதில் ஈடுபாடு கொள்கின்றார்கள். உன் யாகத்தினால் ஏற்பட்ட கெடுதியை நீயே பார். வேணனுடைய அபநீதியால் தர்ம மரியாதைகளெல்லாம் பாழாகும் போது அவற்றை பாதுகாக்கும் பொருட்டு இவனது சரீரத்திலிருந்து நீ அவதாரம் செய்தாய். நீ மகாவிஷ்ணுவனுடைய அம்சாவதாரம். நீ இந்த ஜகத்தின் உற்பத்தியை ஆலோசனை பண்ணி இதை படைத்த பிரஜாபதிகளினுடைய சங்கல்பத்தை நிறைவேற்றுவாயாக. ராஜனே, தர்ம லோபத்திற்கு இடமான பாஷாண்ட மார்க்கமான இந்திரனது மாயையை நீ போக்குவாய் அப்படின்னு சொல்றார். பிரம்மதேவனால் இப்படி கட்டளை எழப்பட்ட பிருதுராஜன் இந்திரன் மேல் ஏற்பட்ட கோபத்தை விட்டுவிட்டு அவனை நண்பனாக பாவித்து அவனை சந்தித்தான். மிக பெரிய பிரதஸ்தானம் செய்து நிற்க தேவதைகள் அவிர்வாகங்களால் திருப்தியடைந்து அவனுக்கு வரங்களை அளித்தார்கள். உண்மையான ஆசிர்வாதங்களை செய்யவல்ல பிராமணர்கள் தட்சணைகளை எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு மிகுந்த சந்தோஷத்தை அடைஞ்சா. அவனுக்கு ஆசிர்வாதமும் பண்ணினா. பித்ரு தேவதைகளும் ரிஷிகளும் மனுஷர்களும் இன்னும் அங்க யாரெல்லாம் வந்தார்களோ அவர்களும் அம்மன்னவனால் பிரீத்தியுடன் பூஜிக்கப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி இந்த 19வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து 20வது அத்தியாயத்துல பிருதுவுக்கு மகாவிஷ்ணு அனுகிரகம் செஞ்சதை பத்தி அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.